सरकार ने अनाउंसमेंट की सी भी 10 तरीक तो प्रोक्योरमेंट चलेगी। तो जिहड़ा बहुत देर तो एक मसला फसिया होया सीगा डायरैक्ट पेमेंट टू फार्मर्स वाला, जिहदे ते सेंटर गवर्नमेंट बड़ी बजिद होई सीगी। ਉਹਦੇ वास्ते मंत्रियों का वफद उन्होंने मिलन भी गया सी ते सीएम साहब ने 2-3 बार कोशिश भी की प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नाल गलबात करके इस इशू को डैफर करने की, पर बदकिस्मती नाल यह सेंटर गवर्नमेंट की जिद करके अज हालात यहो जे बन गए है बई सीएम साहब ने स्पैशली, क्योंकि उन्हों का मनना है भी उन्होंने वायदा कराया सीगा सारे आड़ती भाईचारे नाल भी उन्होंने इस सिस्टम चों निकलन नहीं देणगे, उन्होंने किस तरीके रैलेवेंट रखना है, वो वास्ते की नवा सिस्टम लाना है, वो अज वो सिस्टम असी इन प्लेस कर रहे हैं। आड़ती भाईचारे नूं दिखाया गया है काफ़ी देर 3-4 घंटे, जिवें तुसीं जानते हो डिस्कशनस तो बाद ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ कोई कमियां ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ वास्ते सुझाव भी आए है, ਅਸੀਂ ਉਹ शाम ताईं सुधार करके ਉਹਨੂੰ इन प्लेस कर देना है। कल सारिया टीमां फूड डिपार्टमेंट दियां सारे डिस्ट्रिक्टां 'ਚ ਉਹਨੂੰ दिखाण वास्ते ते लोकां ਨੂੰ थोड़ा जिहा सिखाउण वास्ते ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ भेज भी देंगे। हर मंडियां दे विच जाके नवा ਜਿਹੜਾ सॉफ्टवेयर डिवेलप करें उन्होंने किस तरीके ऑपरेट करना है, वो वास्ते ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हो जाएंगे ताकि प्रोक्योरमेंट किते कोई अड़चन च ना आवे। तो असी खास तौर पर धन्नवादी हाँ कालड़ा साहब ते उन्होंने सारे भाईचारे का, सारे डिस्ट्रिक्टां दे जिहड़े प्रधान साहबान आड़तियां दे और इन्हां दी पंजाब दी जिहड़ी एग्जैक्टिव कमेटी के नुमाइंदे इत्थे आए हुए सी, उन्होंने सारियां ने यूनैनिमसली अज हड़ताल खत्म करके प्रोक्योरमेंट नूं करन दा पंजाब सरकार दी जिहड़ी बेनती सी उहनूं मन्निया है। तो हुण प्रोक्योरमेंट असी शुरू करन जा रहे हैं। फसल हले बहुत थोड़ी आई है, राजपुरा मंडी च पई है। मैं और सारे नुमाइंदे प्रधान जी दे नाल असी उत्थे जाके उहदी बोली लवावांगे। सीएम साहब वालों रस्मी तौर पर जो ऐलान किया गया उहदी रस्मी तौर पर शुरुआत करवावांगे। मैं धन्नवादी हाँ पहला सारे भाईचारे का और धन्नवाद करदा सीएम साहब का जिन्हां ने आड़ती भाईचारे दियां मंगां चाहे वो 131 करोड़ वाली सी, चाहे FCI दे नाल रिलेटेड इशूज़ सीगे, वो सारियां मन लईआं ते भाईचारे नूं थोड़ा जिहा उहदे नाल साह मिलेगा, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शनां इन्हां दे उपर लाने की कोशिश की है। असी वो भी किस तरीके खत्म करनी है वो भी कोशिश करांगे आने वाले टाइम च। ते हुण जो अज सब तो जरूरी चीज़ सीगी वो अज असी रस्मी तौर पर शुरुआत करन जा रहे हैं। पेमेंट जिहड़ी है वो सीधी किसानां दे खाते च जाएगी, पर उहदे विच आड़तियां दा कंट्रोल बकायदा तौर पर रहे उस पेमेंट के उत्ते, वो भी इंश्योर किया गया ਜਿਹੜਾ नवा सिस्टम असी डिवेलप किया। आड़तियां नूं किस तरह फिर पेमेंट की जाएगी? आड़तियां नूं जिवें आड़त पहला मिलती सी उवें ही मिलेगी, आड़तियां की पेमेंट बिल्कुल नहीं रुकेगी। असी उन्हां दी लेबर उन्हां दे होर जिहड़े खर्चे ने वो भी बकायदा दिते जाणगे। साडियां स्टेट एजेंसियां तां पहलां तो ही दिंदियां सीगियां, जिहड़ी एक FCI सीगी उन्हां नूं भी सीएम साहब वालों हदायतां दे दित्तियां गईयां भी वो भी कोई कटौती नहीं करनगे ते इन्हां दे पूरे पैसे इन्हां दे खातिਆਂ 'ਚ पाणगे। ਜਿਹੜੀ अदायगी है वो 48 घंटे दे विच किसानां दे खाते 'ਚ चले जाएगी, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी जाण तो पहला किस तरीके आड़तियां नूं उस पेमेंट जिद्दां जनरेट हुंदी है ਉਹਦੇ बारे मैसेज करना ते इन्हां नूं कंट्रोल देना। ਉਹਦੇ वास्ते भी असी पोर्टल दी वो जिस तरीके पहला दी जाती सी उस तरीके 32,000 आड़ती सर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਟੇਟ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ? 32,000 ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਜੀ? ये मैनू नहीं पता तुसी की दिखा रहे हो। ये भाई साहब कोई सेंटर की चिट्ठी है या कुछ है? कोई भी आड़ती भाईचारे की एक भी कमीशन जिहड़ी 46 रुपये उन्होंने रखी हुई है, असी उन्होंने कोशिश करांगे पहला तो दोबारा 2.5% कराने की, पर 46 रुपये तो एक भी पैसा कटिया नहीं जाएगा। आड़तियां नूं एक पैसा मिलेगा। जिहड़ा 131 करोड़ किसी
ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆੜਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲ ਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਮੂਥਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ CCL ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਨ ਪਲੇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਵੀ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ CCL ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਪੁੱਛ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 46 ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬੈਰਰ, 31 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਫਸਲਾਂ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਮੰਡੇ ਤੋਂ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ PFMS ਪੋਰਟਲ ਚੜਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਆ ਉਹ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ FCI ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਕਹਿੰਦੇ 70 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, 75 ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਦਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਆੜ੍ਹਤ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ MSP ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਜਾਏਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ। ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਵੇਗੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਦੇਖੋ, ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਫਸਲ ਕਟਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਜਿਹੜੀ? ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਵੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੀ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੋ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਕਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਕਦੇ ਰੋਕੇ ਆ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਰੋਕਣੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਊਗੀ, ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਜਾਊਗੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ SMS ਆਏਗਾ ਕਿ ਆ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਮਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ NOC ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਡਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਹੋਇਆ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 150 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, 19 ਨੂੰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। BJP ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਡਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆੜ੍ਹਤ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ MSP ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆੜ੍ਹਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ, PFMS ਪੋਰਟਲ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। FCI ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, FCI ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਰਕਮ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਨੀਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 131 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੇਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਮੈਂਟ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ 3-4 ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਸੈਂਕੜ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਤਾ। ਤੀਜੀ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਚੌਥੀ ਸੀ ਸਾਡੀ FCI ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਗਾਹਕ FCI ਪੂਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵੇ। ਸਾਡੇ 4 ਮੁੱਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 80 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.